안녕하세요 학생 여러분. 방사선 계측학 제10장 형광유리산량계를 공부하도록 하겠습니다. 이번에 공부할 형광유리산량계의 일반적 학습 목표가 되겠습니다. 형광유리산량계의 측정 원리, 구조, 특성을 이해하는 시간이 되겠고요. 구체적 학습 목표는 PLD라고 하는 형광유리산량계 검출 원리를 이해하는 시간이 되겠고요. PLD의 구조를 이해하고 특성을 이해하고 PLD는 유리산량계 즉 형광유리산량계가 되겠고요. 열형광산량계를 TLD라고 하죠. Thermoluminescence Dosimeter 차이점을 비교하고 이해하는 시간이 되겠습니다. 형광유리산량계는 착색 유리산량계와 형광유리산량계로 나눌 수가 있겠습니다. 지금 보고 있는 것이 바로 형광유리산량계가 되겠고요. 이러한 형광유리산량계는 고체, 즉 고체 솔리드의 방사선을 조사해서 방사선을 검출하는 계측기의 종류가 되겠는데요. 이러한 고체의 방사선을 조사해서 검출하는 계측기는 반도체가 있고요. CDS가 있습니다. 열형광산량계, 그 다음 착색유리산량계, 그 다음에 형광유리산량계 즉 PLD가 있겠습니다. 반도체 검출기는 개수율의 측정이 주 목적이고 나머지는 산량 측정에 이용되고 있습니다. 그런데 우리가 유리산량계를 형광유리산량계와 그 다음에 착색유리산량계로 나누는데요. 일반적으로 유리산량계, 글래스 도시메타라고 부르기도 합니다. 지금부터는 착색 유리산량계를 공부하겠는데요. 측정 원리, 착색 유리 소자, 측정 범위를 공부하도록 하겠습니다. 착색 유리산량계의 측정 원리가 되겠습니다. 유리 소자의 방사선을 조사하면 착색이 되는 성질을 이용한 것이죠. 착색된 유리의 광투과일, 흑광도를 측정하고 교정 곡선을 사용해서 조사 선량으로 환산하는 원리가 되겠습니다. 착색된 유리는 원래 상태로 돌아가지 않기 때문에 적산선량, 즉 우리가 선량을 쌓아서 측정하는 적산선량 측정이 가능하다는 그런 원리가 되겠네요. 계속해서 착색 유리 소자에 대해서 공부하겠습니다. 일반 유리는 방사선을 조사받게 되면 착색이 되지만 곧 퇴색하게 됩니다. 그런데 은이라든지 코발트 유리에 특별한 유리를 사용해서 착색하는 그런 원리가 되겠습니다. 코발트는 여러분이 알고 있는 원자번호 27번이 되겠고요. 은은 실버라고 하죠. 그래서 47번이 되겠습니다. 착색 유리산량계 측정 범위는 10에서 우리가 10의 4제곱 그러니까 만 정도 되는 그런 그레이 정도의 대선량 측정이 용이하고요. 의료용으로는 별로 사용하지는 않습니다. 참고하시기 바랍니다. 그레이는 우리가 말하는 흡수 선량의 단위가 되겠네요. In radiotherapy, an overdose will damage healthy tissues, but a dose that is too low won't deliver enough therapy to the affected site. For quality control of required dosage, it is important to use phantoms and tools to decide on the optimal prescription dose. International organizations recommend usage of a water phantom and passive dosimetry to directly measure radiation dosage, because this measurement is very precise. This measuring procedure has become the nationwide standard for therapeutic irradiation of a target area, determining the output dose from an irradiation device. Third-party organizations carry out evaluation audits in various countries around the world. In Japan, the Association for Nuclear Technology and Medicine, or ANTM, began an audit on November 1, 2007. ANTM mails glass dosimeters to each hospital. These glass dosimeters are irradiated by the hospital's radiotherapy devices, then returned to ANTM for reading and evaluation.
Dose-ACE provides precise measurements of the radiation dose. Dose-ACE is very compact and can be measured at any point in the phantom. Homogeneous composition of the radiophotoluminescent glass element gives stability and reliability in dosimetry even during over 10 gray irradiation, so no calibration of each piece is needed. Identification number and data matrix codes are marked by laser and are easy to manage using a digital code reader. The high reproducibility of Dose-ACE has a coefficient of variation of less than 2%. When the surface of the glass becomes dirty, it can be cleared. You can remeasure the glass element as many times as you want. It doesn't fade under fluorescent light or sunlight, so you can handle the glass dosimeter under light and at high temperatures. Now we show the process of measurement using Dose-ACE. You can load the glass elements, up to 20 pieces, on a readout magazine for a single measurement. Set the readout magazine with glass dosimeters into the reader and close the cover to start the measurement. Readout results are displayed on the screen as soon as the reading starts. You can repeat the readout up to 10 times for the same glass element in order to obtain measurement results. The readout runs automatically and successively. There is an optional setting available for a higher reading range up to 500 gray. Dose-ACE only needs an electrical power supply to operate. This high heat process erases the dose in the glass dosimeter. The glass dosimeter is designed with a small size and is effective for measurement of steep dose gradient regions. We believe Dose-ACE is the future of controlling radiotherapy and diagnostic imaging procedures in many countries and in many applications. Chiyoda Techno, Dose-ACE. 지금부터는 형광 유리 선량계를 공부하겠습니다. 측정 원리, 유리서자, 사전 선량, 프리도스라고 합니다. 그래서 형광 유리 선량계의 가장 큰 특징이 사전 선량이 있겠고요. 에너지 의존성, 빌드업 현상, PLD 즉 우리가 말하는 형광 유리 선량계 사용의 전망을 공부하도록 하겠습니다. 형광 유리 선량계는 다양하게 명칭을 사용합니다. 라디오 포토 루미네센스 글래스 도시메타, 그래서 줄여보면 RPLGD라고 하는데요. 또는 PLD, 포토 루미네센스 도시메타, RPLD, RGD, 글래스 도시메타로 명명하기도 합니다. 일반적으로는 글래스 도시메타라고 많이 사용합니다. 방사선에 조사된 유리 소자의 자외선을 조사하면 형광을 발합니다. 형광 유리 선량계의 가장 큰 특징 중에 하나가 자외선이고요. 그 다음에 유리입니다. 그래서 유리는 주로 실버, 그러니까 은으로 만들었다고 생각하시면 될 것 같고요. 가장 큰 특징 중에 하나가 자외선이고 프리도스, 사전 선량이 되겠습니다. 이 형광을 광전자 증배관으로 측정하는 측정기를 우리는 형광 유리 선량계라고 할 수가 있고, 방사선 치료할 때 신부 선량, 조직 내 선량 분포, 그 다음에 개인 피폭 선량 측정에 많이 이용되고 있는 선량계라고 보시면 되겠습니다. 라디오 포토 루미네센스를 공부하도록 하겠습니다. 물질이, 여기서 말하는 물질은 인산 유리를 생각하시면 될 것 같아요. 방사선을 흡수한 후 형광등이나 램프 같은 2차 광원에, 여러분 2차 광원은 자외선이라고 생각하시면 될 것 같고요. 여기서 빛을 방출합니다. 이 빛을 우리는 측정하면 되겠죠. 그래서 여러분이 말하는 자외선을 여기서 노출을 시키고 그 빛의 세기를 측정하는 원리를 우리는 라디오 포토 루미네센스라고 할 수가 있겠습니다. 여기는 방사선을 우리가 흡수했습니다. 여기에다가 자외선을 조사해주면 이렇게 색깔이 변하는 것을 볼 수가 있죠. 그래서 빛의 세기를 우리가 측정할 수가 있다. 그래서 보시면 자외선을 노출 전, 자외선을 노출했을 때, 그래서 이렇게 빛의 세기를 측정해서 방사선 양을 측정합니다. 이것을 라디오 포토 루미네센스라고 할 수가 있겠습니다.
형광유리 전량계의 측정 원리가 되겠습니다. 은이온으로 활성화된 유리의 방사선을 조사하면 흡수된 전량에 비례해서 형광 중심이 형성되고 이 유리 소자의 자외선을 조사하는데요. 자외선이 A, B, C가 있습니다. 자외선 A, 그러니까 365나노미터 된 파장이 길죠. 그래서 파장이 긴 UVA를 쪼이면 오렌지색의 형광이 방출됩니다. 500에서 약 700나노미터 정도의 형광이 발생돼서 이것을 우리가 측정하면 되겠죠. 이것을 라디오 포토루미네센스라고 할 수가 있겠습니다. 보시면 AG가 보이죠. 원자번호 47번이 되겠네요. 여기에 활성화된 인산유리의 방사선을 조사하게 되고 여기에 자외선 A를 쪼이게 되면 365나노미터를 쪼이면 결국 오렌지색의 형광이 발생된다, 방출된다. 이 원리를 라디오 포토루미네센스라고 할 수가 있겠습니다. 이번에는 2021년도 방사선사 국가시험입니다. 형광유리 전량계 판독장치와 관계 있는 것은 정답은 자외선이 되겠고 정확히 말하면 365나노미터 자외선 A타입이 되겠네요. 계속해서 측정 원리를 공부하도록 하겠습니다. 형광유리 전량계의 형광 중심의 생성은 이게 바로 니더기가 되겠고요. 유리 소자에 자외선을 쏘아주면 조사하면 오렌지색의 형광이 발생한다고 그랬습니다. 그때 자외선은 울트라바이올렛 A타입이라고 했고 365나노미터라고 그랬습니다. 자외선은 A타입, B타입, C타입이 있겠습니다. 그러면 오렌지색의 빛이 발생하는데요. 500에서 약 700나노미터의 빛이 나옵니다. 이 빛을 필터를 통해서 선택적으로 수집하게 되고 광전자 증벽안에서 전기신호로 바꿔주면 되겠네요. 이것은 자외선을 조사 전이죠. 이게 바로 유리가 되겠고요. 유리 전량계가 되겠고요. 자외선을 조사했을 때 색깔이 변하죠. 이런 식으로 우리가 빛을 필터를 통해서 선택적으로 수집해서 광전자 증벽안에서 전기적 신호로 바꿔서 전량을 측정하는 그런 원리가 되겠습니다. 지금 보고 있는 것이 바로 유리 전량계가 되겠고요. 알코올 패드네요. 수압한다고 그러죠. 그래서 먼지나 때 유리 소자에 묻을 수가 있어요. 그래서 오염에 주의하고 유리 세정을 통해서 청결을 유지함으로써 최대 감도를 얻을 수 있겠습니다. 형광 유리 전량계의 측정 원리가 되겠습니다. 그림에서 먼저 살펴볼까요? UV 램프는 즉 자외선을 나오게 해주는 그런 램프가 되겠는데요. 머큐리로 만들었네요. 수은으로 만들었다는 얘기고요. 그 다음에 UV에서 나오는 자외선이 3650 옹스트롬 즉 365나노미터가 되겠고요. 인산 유리에다가 조사를 하게 되면 여기서 오렌지색 형광이 나온다고 그랬습니다. 필터를 통과시켜서 PM 템프 즉 광전자 증벽안에서 우리가 선택적으로 정기적 신호로 바꿔줘서 PM 튜브에서 선택적으로 전량을 측정할 수가 있겠습니다. 자, 판독기가 되겠고요. 형광유리 전량계 판독기 FGD1000이네요. 여기는 열 처리해주는 오븐이 되겠습니다. 이것은 프리히팅이라고 하죠. 그래서 우리가 형광유리 전량계를 가지고 다니다 보면 아무래도 자외선에서 노출될 수 있겠죠. 그래서 프리히팅을 통해서 그 전량을 제거해주는 프리히팅 오븐이 되겠고요. 이건 열처리 오븐이 되겠고요. 이건 판독기가 되겠습니다. 우리 학교에서 가지고 있는 니트로겐 레이저가 되겠습니다. 이게 바로 니트로겐 레이저고요. 니트로겐 레이저는 UV가 자외선이 337.1나노미터가 되겠습니다. 그래서 유리 소자에 이 울트라바이올렛 니트로겐 레이저를 쏴주게 되면 빛이 나오게 될 겁니다. 이 빛의 신호를 우리가 PM 튜브에서 선택적으로 전기적 신호로 바꿔주는 거죠. 물론 필터를 통과해야 되겠고요. 그래서 빛이 나오고 있는 것을 보여주고 있죠. 그래서 방사선 양을 측정할 수가 있겠습니다. 지금부터는 유리 소자를 공부하도록 하겠습니다. 슐만에 의해서 최초로 시도된 은활성 인산유리 조성은 알루미늄, 그 다음에 인, 바륨, 산소, 칼륨, 그 다음에 P가 인이죠. 그 다음에 AG는 은이 되겠네요. 이런 식으로 혼합을 해서 만든 인산유리 조성으로 볼 수가 있고요. 요즘에는
칼륨이라든지 바륨과 같이 원자번호가 높은 물질은 에너지 의존성이 크기 때문에 리튬을 사용해서 에너지 의존성이 적은 유리가 개발되고 있다는 사실이고요. 이러한 소자를 보면 주 소재가 물론 알루미늄이나 바륨이나 칼륨이나 여러 가지가 있지만 결국 은이 역할을 한다는 것을 생각하시면 되겠습니다. 그래서 이러한 은이 전자를 포획을 해서 그 포획 중심을 가지고 우리가 선량을 측정할 수 있는 그런 기본 원리가 되겠습니다. 최초로 만들어졌던 인산유리 조성에 대해서 살펴보았습니다. 유리 소자의 조성은 리튬이라든지 또는 인이라든지 산소라든지 알루미늄이라든지 또는 붕소라든지 이런 것들로 이루어져 있고요. 여기에 또 리튬이나 붕소를 함유하고 있을 때는 중성자 측정도 가능할 수가 있겠습니다. 요즘에 쓰이고 있는 유리소자의 조성을 살펴보았고요. 이전 슬라이드에서는 최초로 슐만이 만든 유리소자에 대해서 설명을 했습니다. 지금부터는 유리소자에 대해서 살펴보겠습니다. 지금 보고 있는 것이 바로 유리소자가 되겠고요. 유리소자의 엑스레이와 그다음에 코발트 60으로 조사된 것이 다르죠. 방사선이 조사되면 비교적 안정된 형광 중심을 형성하므로 한 번 형성된 형광 중심은 소실되지 않고 자외선 365나노메타 자외선을 조사하면 소멸된 일이 없고 몇 번이고 사용할 수가 있겠습니다. 선량이 누적되죠. 그래서 적산 선량, 즉 누적된 선량이 가능하죠. 유리는 용융, 그러니까 녹일 수가 있죠. 그래서 녹아서 제작하기 때문에 균질성이 뛰어나고 유리소자 간의 특성의 불균형이 적습니다. 우리가 TLD에서는 소자별로 감도 차이가 있다고 그랬었죠. 퇴행도 무시할 정도로 적다는 장점이 있고요. 유리소자가 착색될 정도의 선량값, 그러니까 선량 최대값이 도달하게 되면 불가능하게 되는 그런 단점도 있지만 유리소자는 이런 많은 장점을 가지고 있기 때문에 현재 임상에서 많이 사용하고 있는 유리소자 형광유리 선량계가 되겠습니다. 이러한 유리소자는 개인 비폭 선량이나 저선량 측정에도 사용되고 있는데요. 보고 있는 것이 바로 칸상이라고 하죠. 로드 타입 동그랗게 되어 있죠. 그래서 GD352M, GD302M 모델 넘버가 되겠습니다. GD301이라고 되어 있죠. 이 파트가 바로 말하고 있는 치료 쪽에 사용되는 유리소자가 되겠습니다. 그래서 치료 쪽이라든지 고선량 측정에서는 이렇게 간상형으로 되어 있는 유리소자를 사용한다. 또는 판상형은 주로 저선량 측정형으로 사용된다라고 보시면 되겠습니다. 형광유리선량계의 가장 큰 특징이 사전선량이 되겠습니다. 형광유리선량계는 정보를 판독한 후에도 유리 내의 방사선량 정보는 지워지지 않기 때문에 축적선량을 사용할 수가 있습니다. 근데 사용할 때 보면 유리가 자외선에 노출될 수가 있겠죠. 그래서 방사선에 조사되지 않아도 형광이 발생하기 때문에 조사 전의 선량, 즉 프리도스를 측정해서 교정해야 되겠습니다. 자, 리더기가 되겠고요. 컨트롤러, 컴퓨터가 되겠고요. 어닐링, 열 처리를 합니다. 그 다음에 프리히팅입니다. 그래서 측정 전에 우리가 저선량 측정 파트 전자를 없애주는 거죠. 포획된 전자를 없애주는 프리히팅 기계가 되겠습니다. 형광 유리 선량계의 가장 큰 특징이 프리도스입니다. 사전 선량이라고 할 수가 있겠죠. 그래서 시그널 투 노이즈를 크게 하려면 사전 선량이 적은 유리소자를 사용해야 되겠고요. 유리소자는 사람이 만지는 경우 피부의 기름 성분에 의해서 감도가 저하되므로 핀셋을 사용하시면 좋겠고요. 방사선을 조사한 결과 발생하는 형광을 포스트 도스라고 합니다. 이렇게 사전 선량을 설명을 했는데요. 이 사전 선량에서 중요한 것은 매거진에다가 손으로 집어넣지 마시고요. 여기다가 니더기에다 넣을 때는 핀셋을 사용한다라고 알아두시면 좋겠습니다. 형광 유리 선량계의 에너지 의존성을 공부하도록 하겠습니다. 형광 유리 선량계, 즉 여러분이 알고 있는 글래스 도시메탄은 측정 범위가 10mr엔트겐에서 10의 5제곱 렌트겐 정도가 되겠습니다. 선량계는 200kV 이하 에너지에서는 에너지 의존성을 보이고 있네요. 보시면 302나 352, 그 다음에 이런 것 같은 경우에는
TLD에 비해서 저에너지 파트에서 에너지 의존성이 크다는 것을 보여주고 있습니다. 그래서 이러한 에너지 의존성은 원자 번호가 높은 유리의 경우 더욱 크고 원자 번호가 낮은 유리에서는 더욱 작습니다. 그래서 TLD에 비해서 우리가 TLD는 리튬 플로라이드는 에너지 의존성이 거의 1에 가깝다고 그랬었죠. 그런데 우리가 GD30이나 GD352M 같은 경우에는 에너지 의존성이 크다는 것을 알 수가 있습니다. 형광 유리 선량계의 에너지 의존성을 우리가 보정하기 위해서는 필터를 사용하면 되겠죠. 그 적절한 에너지 필터를 이용해서 에너지 의존성은 보정될 수가 있습니다. 주석이 있고요, 구리가 있고요, 알루미늄이 있고요, 루사이트가 있는데요. 주석이 어때요? 에너지 의존성이 적죠. 다른 거에 비해서는 그것을 설명한 내용이 되겠습니다. 여기 보이는 것이 바로 이게 주석이 되겠습니다. 우리가 은색으로 보여지고 있죠? 이것을 우리는 주석이라고 보시면 되겠습니다. 선량률 의존성은 비교적 작으며 조사된 피폭량에 의해서 만들어지는 형광량은 태형이 일어나는 판독 시간 전 시간 간격에 의존하는 성질을 가지고 있습니다. 형광 유리 선량계의 에너지 특성에 대해서 공부했습니다. 형광 유리 선량계의 최대의 감도를 얻기 위해서는 청결을 유지해야 되고 먼지, 때 등은 조심스럽게 유리를 세정하시면 좋겠는데요. 알코올을 사용하시고요. 집을 때는 이렇게 핀셋으로 집으시면 되겠습니다. 형광 유리 선량계의 유리 소자에서 보시면 352M이 있습니다. GD352M 같은 경우에는 저에너지 파트에서는 에너지 의존성이 크기 때문에 우리가 주석 필터를 씁니다. 그러나 302M이나 301 같은 경우에는 하이 에너지를 우리가 사용하기 때문에 필터가 없는데요. 여기서 보시면 GD352M 같은 경우에는 여기 주석 필터를 써서 에너지 의존성을 보정한다고 보시면 되겠습니다. 형광 유리 선량계의 에너지 의존성을 우리가 보정하기 위해서 필터를 쓰고 있는데요. 이게 대표적으로 352M이 되겠습니다. 그래서 위드라고 되어 있죠. 주석 필터를 쓴다 그런 뜻이 되겠고요. 측정 범위라든지 선량 범위, 그 다음에 에너지 의존성, 그 다음에 방향 의존성 이런 내용들을 설명한 제조사에서 만들어진 매뉴얼이 되겠습니다. 지금부터는 형광 유리 선량계의 빌드업 현상을 공부하도록 하겠습니다. 방사선 조사가 끝난 후에도 소자 내에서 형광 중심의 생성은 얼마 동안 증가하면서 시간이 지나면서 일정한 값이 되는 것이죠. 보시면 검정색으로 되어 있는 것이 바로 빌드업 현상을 보여주고 있고요. 빨간색은 로고 값을 보여주고 있습니다. 이렇게 해서 선량 측정할 수가 있는데요. 측정에 있어서는 방사선 조사 후 수시간 또는 수일이 지나면 형광량을 측정하는 것이 필요한데요. 너무 오랜 시간이 되면 결국은 빌드업 현상이 발생하는 특징을 가지고 있다. 이게 바로 형광 유리 선량계의 특징이라고 보시면 되겠습니다. 형광 유리 선량계의 사용의 전망을 공부하도록 하겠습니다. 형광 유리 선량계는 개인 피폭 선량의 측정을 요건을 충족하고 있고 반복해서 사용하고 또는 판독할 수가 있겠죠. 그래서 추가 작업 없이 계속 사용이 가능한 적산형 선량계라고 보시면 되겠습니다. 이러한 장점을 이용해서 작업 구역마다 선량 측정 등 고도의 개인 선량 측정 관리 시스템에서 실용화가 되어 있고요. 집합체에 의해서 구성되는 조작의 경우 개인 선량 측정 관리 효율화와 합리화를 위해서 크게 기대되는 그런 형광 유리 선량계라고 보시면 되겠습니다. 형광 유리 선량계의 사용과 전망에서 형광 유리 선량계와 TLD를 비교한 내용이 되겠습니다. 특성을 비교하는 시간이 되겠습니다. 형광 유리 선량계는 주로 은소자, 인산 유리를 사용하고요. 자외선을 조사하죠. 그 다음에 광전자 증배관을 이용하고요. 그 다음에 에너지 의존성이 저에너지에서는 큽니다. 사전 선량을 측정해야 되겠고요. 반복 사용이 가능합니다. 빌드업 특성을 가지고 있고요. TLD는 주로 이런 여러 가지의 인체 등가 조직, 물과 공기와 뼈로 이루어져 있는 그런 TLD 소자, 형광 소자를 사용하죠. 그 다음에 적외선으로 가열시키고요. 그 다음에 광전자 증배관을 이용하고요. 퇴행 현상은 적습니다. 반복 사용도 가능하죠. 그래서 이렇게 형광 유리 선량계와 TLD를 비교한 내용이 되겠습니다. 그래서 가장 큰 특징인 형광 유리 선량계는 자외선을 조사한다. 그 다음에
퇴행 현상은 적지만 반복 사용이 가능하다. 그 다음에 프리도스를 꼭 측정해야 된다. 그 다음에 TLD는 적외선을 조사시켜주고 그 다음에 반복 사용이 가능하다. 이러한 장점과 단점 비교해서 알아두시면 좋겠습니다. 이상으로 형광 유리 선량계를 공부했습니다. 다음에 공부할 내용은 기타 방사선 검출기를 공부하도록 하겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.